दोहरा कहत होते गुर बारता, तब प्रसाद को थार सूपकार ल्यायो तहाँ अनेक प्रकार आहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल आदि गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलों च नतमस्तक हो बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जियो। जिनके भाग बड़े हैं भाई तन साधु संग मुख जुरे। वड्या भागा वाले हो, नेता प्रति गुरु चरणा च जुड़ के सतगुरु कलगीधर जी का पावन पवित्र इतिहास बहुत ही अदब सत्कार श्रद्धा भावना सहित आप जी सरवण कर रहे हो। भाई लाल सिंह पूर्व दिशा तो सतगुरां दे दर्शनां नूं आए ने। बड़ी सुंदर ते कीमती ढाल इन्हां दे मोढियां ते वेख के ਸਿੰਘਾਂ ने इस ढाल की सलाघा की। सुभावक कलगीधर जी कहण लगे, लाल सिंह जी ढाल वो हुंदी है जिहड़ी गोली नूं रोक लवे। ढाल तुहाडी भी वधिया है, तलवार दा वार तां रोक सकदी है पर गोली रोकनी औखी है। लाल सिंह दे मन च थोड़ा जिहा हंकार सी कि मेरे कोल ढाल बड़ी वधिया, कहंदा जी गोली नहीं इहनूं भिन्न सकदी। महाराज जी कहते लाल सिंह गोली भी बड़ी बुरी बला हुंदी है, कोई वो इदां नहीं हुंदी भी हवा च चले। कहण लगा जी तुसीं मंगा ही लो बंदूक, परख के वेख लैने आ। महाराज जी ने आख्या हुण रहरास साहब दा समा हो गया है, नितनेम दा वेला है, ते कल सवेरे परख लांगे, तेरी ढाल लै आई। रात नूं इस गल दा इहनूं पछतावा होया कि मैं गुरु साहब जी दे नाल सवाल जवाब कीते ने। पंज ਸਿੰਘਾਂ दे कोल कड़ाह प्रसाद की देग भेंट करके अरदास कराई। अगले दिन महाराज जी ने जदों बंदूक दे के भाई आलम सिंह नूं गोली मारन नूं कहा, 3 गोलियां चलाईयां पर ढाल नूं नहीं वजीयां। जदों सतगुरु जी ने आप बंदूक फड़ी तो बीरस विच आके चलाण लगे तो फिर लाल सिंह गुरु साहब दे चरने ढह पिया। पातशाह ने आख्या लाल सिंह जे हुण होर भी किसी की हमायत लैनी है तो लै लै। आख्या महाराज मैनू तुहाडी हमायत ही है। आख्या शस्त्र ते भरोसा रखना चाहिए जे वधिया होवे शस्त्र गात्रे, पर ऐसा नहीं कि जे कोई दूसरा शस्त्र है तो अपने शस्त्र नूं वधिया समझ के दूजे नूं माड़ा कहे भी ये तो है ही नहीं किसी प्रकार का। क्या पता वो शस्त्र किहड़ा दूजे कोल है वो साडे नालों भी वधिया होवे। तो शस्त्र वधिया रखो पर उहदी परख भी रखो नाल। सतगुरु शिकार ते गए, वापस आए ते उजैन तो एक हर गोपाल बणिया जो बिसंबर दास का लड़का सी, ये वैष्णव मत वाला सी। गुरु साहब जी नूं शिकार खेडदिआं वेख के दे मन च शंका होया। बाज दे मूँह च एक बटेरे दियां पंछी दियां बोटियां महाराज जी पाउंदे वेख के हैरानी नाल कहंदा इदां दे गुरु हुंदे आ जिन्हां अंदर कोई दया ही कोई नहीं, जीवां नूं मारदे ने। सतगुरु जी आसन ते बैठ के दस्सिया हर गोपाल सारी संगत नूं संबोधन करके कि ये जिहड़ा पंछी सी ये पिछले जन्म दा चोर सी, ये बाज ये राजा सी। साडी इन्हां ने विच जाब नहीं पाई सी, इहने गुरु साडी कसम खाधी सी झूठी साडे दुष्ट दमन दे रूप विच। वो असी हुण इहदा फैसला निबेड़ रहे हां। सिख नूं कदे भी कसम नहीं खानी चाहिदी, चाहे झूठी होवे ते चाहे सच्ची होवे। सच्ची कसम खाण वालियां दी इहो जी हालत हुंदी है, जिहड़ा झूठी खाएगा उहदा की बनेगा। ये बचन महाराज जी ने कहे। हर गोपाल दे मन दे विच शंका बनिया रहा
ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿਰਦਈ ਨੇ, ਜੀਵ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿਤ ਹੋਤੇ ਗੁਰ ਬਾਰਤਾ, ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਥਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬਾਜ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਥਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੂਪਕਾਰ ਲਿਆਇਓ ਤਾਹਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹਾਰ। ਸੂਪਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ, ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਉਹ ਥਾਲ 'ਚ ਪਰੋਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਲ ਸਜਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਤ ਬਨੀਏ ਕੋ ਸਿੱਖ ਤੈ ਖਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਰਗੋਪਾਲ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਇਆ। ਪਿਕ ਤਬ ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥਾਲ ਸਜਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਟਿਗ ਤੇ ਦੇ ਆਹਾਰਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਮਿਕ ਆਦਿਕ ਜਾਏ ਮਝਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛਤਰੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਦੇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੈ ਮਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਛਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਪਕਾਰ ਕੇ ਸੰਗ ਬਖਾਨੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸੁਧ ਚੌਂਕੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਜਹਾਂ। ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਤ ਹੈ, ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਹਰਗੋਪਾਲ, ਇਹ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਭੋਜਨ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੋ ਅਚਵਾਵੋ ਤਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਭਾਉਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਦਾ ਕੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਬਨੀਏ ਕੇ ਚਿੱਤ ਪਈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਏ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ। ਭੋਜਨ ਅਚਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਬੀਤਿਓ ਦਿਵਸ ਪਾਈ ਨਿਸਤਬੈ। ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਹਟਿਆ,
ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਸੁਪਤ ਵਿਚਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾਨਾ। ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਗਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤਰਕਤ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਮਨ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਏਦਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਹਰਗੋਪਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਗੁਰੂ ਬਨਾਇਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੇ ਤੇ ਤਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਹਰਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਘਾਤ ਦਇਆ ਆਦ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਿਰਨ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਾੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਸੂਰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਖੇ ਉਚਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗਨ ਮਦ ਹਿੰਸਾ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੀਵ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਪ ਆਦ ਕੇ ਨੇਰ ਨ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਘਾਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਘਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਧਰਮ ਐਸੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਭਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰ ਵਿਖੇ ਨ ਪਈਅਤ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਖਬਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਰਮ ਤੇ ਵਿਪਰੈ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਨੇ।
ਕਿ ਸੰਤ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀਵ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹਨ। ਦਰਬ ਪੰਚ ਸੈ ਮੈਂ ਅਬ ਆਨਾ, ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਮ ਅਰਪੋ ਮੈਂ ਜੋਗ ਨ ਜਾਨਾ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਰਪ ਦਿਆਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਏਦਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਣੀਏ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਤ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਪਿਆਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ, ਲਸਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਸੁਭਾਵਕ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਬਨ ਬਨ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਮਾਣਕ ਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਹਿੰਸਾ ਨਿਰਦਇਤਾ ਜਿਨ ਮਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਮਨੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਤ ਜਿਸ ਬੇਰੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋਚਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਲੇਹੋਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਦ ਆਮਿਕ ਕੋ ਵਰਜਨ ਤਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਵਰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਦਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਲੀ ਬਾਰਤਾ ਪਈਅਤ ਜਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਇ ਰਜਤ ਪਣ ਸੋ ਮਮ ਬਾਪ, 100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਕੋ ਗੁਰ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾ ਆਪ, 100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। 100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਬ ਪੰਜ ਸੈ ਲੈ ਇਹ ਮੋਰ, 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਹੁਣ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 1000 ਮੈਂ ਦੇ ਤੋਂ ਔਰ, ਇਹਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 500 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। 100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਧਰਮ ਸ਼ੁਭ ਜਾਏ ਕਮਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਠਾਨਤ ਦੁਚਿਤਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਰਬਰੀ ਤਬੇ ਬਿਤਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ। ਪਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਰੂ ਟਿਗਿਆ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਤ ਪਗ ਪਰ ਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਸਮੁਖ ਔਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਹੋਰ ਪਾਈਏ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਮਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਮ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਕਰੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਈਏ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦਵੈ ਸੁਰਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤਬ ਮੰਗਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ 2 ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। ਸੁਰਾਹੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਮਨ 'ਚ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਮ ਬਾਕ ਬੁਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿਰਨ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਬਾਹਮਣ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹ, ਤੋਇਓ ਤਰੇ ਭਵਨ ਗੰਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਦੀ ਖੀਰ ਪਈ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਖੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ, ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਇਹ ਜਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਕੋ ਭਲੇ ਸੁਨਾਇਓ। ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਚੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਸਿੱਖੋ ਸੁਨੀਏ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸੁਣਾਇਆ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਬੋਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕੇ ਸਵਾਦ ਜਿਤਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਨ ਲੈਂਦਾ। ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਮਨ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਲੈਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਲੂਣ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਕੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੂਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚਮਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਸਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਥਿਰੇ ਨਿਕਟ ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਵਾਦ ਮਨ ਲੈਂਦਾ, ਮਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਵਾਦ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਰੋ ਵੇਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਦ ਸਕਲ ਜੀਵਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਦ ਕਰਮ ਕੇ ਚਿਤ ਕਹੇ। ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ। ਕੇ ਚਿਤ ਕਹੇ ਜੀਵ ਕੇ ਆਹੇ। ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਦ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਖੇ ਕੋ ਸੁਭਾਵ ਕੋ ਹੋਏ। ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਕਹਿ ਧਰਮ ਦੇਹ ਕੋ ਜੋਏ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਹ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ। ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਬਨੀਆ ਸਿੱਖ ਕਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਗਿਓ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਦ ਸਿਦਕ ਕੇ ਜੀਵੇ ਕੋ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖਦਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਟਿਕਾਣੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਸ ਤੇ ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਦਾਸ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੁਨ ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੀ ਸੋਏ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਦਕਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਸਿਦਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਉ ਤਿਸ ਸੰਗ ਮਿਲਨ ਜਬ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਜੋ ਭਾਵ ਕਾ ਦਇਓ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਇਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਖੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਲੀਨੋ ਹਮ ਅਬੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਆਸ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਵ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਅੱਜ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿਦਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਭਰਨੇ ਆਊਗਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਰਗੋਪਾਲ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਿਦਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਤੜਫੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਬੜਾ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵ ਦਾ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਚੋਪਈ
ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਸੁਨ ਕਾਨ ਬਖਾਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਮਝਾਵਨ ਕੀਜੇ ਪੁੰਨ ਫੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਰਕਤ ਕਰਤ ਬੋਲੇ ਸਮਝਾਏ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਮਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੈਂ ਕਬ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਈ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਐ। ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਤੁਮ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਐ। ਕਿਰਿਆਵਾਨ ਕੋ ਖੋਜਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਤਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਨਿਜ ਧਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਲੱਭ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜੋ ਹਮਨੇ ਅਬ ਦੀਨ ਸੁਨੇਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝੈ ਤੇਰੋ ਪਿਤਾ ਹੋਏ ਜੇਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆਪੇ ਸਮਝੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਬਸ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਗੱਲ ਹਰਗੋਪਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਬਨੀਆ ਤਤਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਰਗੋਪਾਲ ਬਣੀਏ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਪਰ ਧਰ ਪਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੇ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧ ਬਣਾਣਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਣਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਡਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਨਿਜ ਚਰਨਨ ਮਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੋ। ਨੈ ਚੋਰੋ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਖੀ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੂਰਖ ਮਨ ਹੈ। ਪੀਠ ਠੋਕ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਮਰੇ ਹਰਖ ਦੁਐਖ ਨਹਿ ਰਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰਖ ਹੈ ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅਬ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਉੱਟ ਪਗ ਛੋਰ। ਉੱਠ ਜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਉੱਠ ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ। ਸੁਨ ਬੈਠਿਓ ਲਖ ਆਪਣੇ ਖੋਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੋ ਕੇ। ਪੁਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਸਿਓ ਮਹੀਨਾ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਰਗੋਪਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਟ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ,
ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਰਹਿਓ ਸੁਖ ਲੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲਨ ਲੱਗਿਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਦਇਓ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਖਾਓ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਲਹਿਓ। ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਛਕ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਵੰਡ ਦੇਵੀਂ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਰਬ ਲੋਹ ਕਾ ਕੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਖਿਆ ਲੈ ਹਰ ਗੋਪਾਲ, ਇਹ ਕੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੋਲੇ 4 ਤੋਲ ਕੇ ਕੜਾ। 4 ਤੋਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕੜਾ ਸੀ, ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੜਾ ਸੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਜਬ ਕਬ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੋ ਪੂਜੋ ਪੁਰਵੈ ਸੋਏ। ਇਸ ਕੜੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਦਰਬ 500 ਦਿਓ ਚੜਾਏ। 500 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਲਿਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਬਣੀਏ ਨੇ। ਰੁਖਸਦ ਹੋਏ ਗੁਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਰਿਓ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਵ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਚਿਤ ਕਰਿਓ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਖੱਟ ਸੈ ਤਨ ਗੁਰ ਕੋ ਹਮ ਦਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ 600 ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ। ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 600 ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਪਿਓ ਵਾਲਾ, 500 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਹ ਕੜਾ ਹਮ ਲਇਓ। 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ? ਕੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਕੜਾ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕੀ ਨੀਲ ਪਦਮ ਸੰਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਤ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ 600 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਏ ਲੈਣ ਕੋ ਕਯੋ ਸਨੇਹਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਮਨਤ ਬਨੀਆ ਸੋਚਤ ਏਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਚਮਕੌਰ। ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਲਿਓ ਜਾਤ ਆਗੇ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਟੱਪਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀਆ ਰਾਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਜਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਗੋਪਾਲ ਬਣੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਿਲਿਓ ਬਿਲੋਕਤ ਬੂਜਤ ਤਾਈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦਾ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਤ ਤੇ ਆਇਓ ਸਿੱਖਾ ਕੌਣ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਕੇ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ
ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤ ਕੋ ਜਾਤ ਕੌਣ ਪੁਰ ਪੌਣ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਕੋ ਜਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਪਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੁਲਾ ਮਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ। ਆਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਛਕ ਲੈ। ਪੁਨ ਜਿਤ ਬਾਚੋ ਤਹਾਂ ਪਿਆਨੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਂਛਾ ਹੋਵੇ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਆਪਨ ਵਾਰਤਾ ਸਕਲ ਬਖਾਨੋ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ। ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਸੁਨ ਬਾਕ ਅਲਾਇਓ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਬਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਦਰਸ ਹਿਤ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੱਖਣ ਮੈਂ ਉਜੈਨਪੁਰ ਬਾਸੀ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਤੀ ਦੂਰ ਤੇ ਆਇਓ ਪਾਸੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਈ ਅਕੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਰ ਜੋਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਉ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਇਓ ਮਨ ਮੇਰੋ, ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਖੇ ਗੁਰ ਆਚ ਨਾਏਰੋ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਰੁਖਸਦ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਇਓ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬੂਝਤ ਪਇਓ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬਚ ਕਹਿਓ ਗੁਸਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਸ ਖਾਂ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ। ਤੁਮ ਕੋ ਦਇਓ ਸੋ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਤਬ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੰਗ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਪ ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਹੋਇਓ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਉਜੈਨਪੁਰੀਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਨ ਦੇ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਇਓ, ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਇਓ ਪੰਜ ਸਹਿ ਮੈਂ ਅਬ ਆਨ, 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰਹਿਓ ਮਾਸ ਲਗ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨ, ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਤੀ ਦੂਰ ਭੇਜਿਓ ਪਰਦੇਸ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਖਟ ਸਹਿ ਦਰਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੀਨ, 600 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਚਨ ਭਾਉ ਕਾ ਇਕ ਅਬਦੀਨ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਉ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਿਣਤ ਗਟੀ ਇਤਿਆਦ ਬਤਾਵਤ, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕਾ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਚਲਿਓ ਜਾਤ ਕਰ ਕੋ ਪਛਤਾਵਤ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਟੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, 600 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਰ ਜਾਨਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਰਦਾ ਤੇ ਹੀਨ ਮਹਾਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਹੂਣਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਿੱਖਾ
ਤੂੰ ਹੈ ਮਮ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਸੁਣ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਕੋ ਚੱਲ ਆਹਾਰ ਲਿਓ ਆ ਖਾਈ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ, ਮਤ ਪਛਤਾਵ ਕਰੋ ਮਨ ਮਾਈ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਇਮ ਕਹਿ ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਸੰਗ ਤਾਈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ। ਆਚੀ ਥਾਏ ਬਿਟਾਇਸ ਜਬੇ। ਔਰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦੋਨੋਂ ਤਬੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆਹਾਰ ਅਚਾਇਓ। ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਕਾ ਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਤ ਜਤਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਇਹਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਗੋਪਾਲ ਬਣੀਏ ਨੇ ਪਈ ਪ੍ਰਾਤ ਚਲਬੋ ਚਿਤ ਪਾਈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਾਖਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਨ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਚਨ ਹਮੈ ਦੇ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਇਹ ਆਖ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿਆ ਮਾਜਰੀ ਆ, ਮਾਜਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਖਟ ਸਹਿ ਤਨ ਆਪਣੋ ਲਿਓ ਪਾਏ। 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 600 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਗੋਪਾਲ 600 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਜੇ ਰਾਚਾ ਰੰਗ ਏਕ। ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਗਿਆ ਰੱਬ ਰਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਤੂੰ 600 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਸਤ ਵਣਜ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਪਾਓ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਣਜ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਣਜ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਗਾ ਸਿੱਖ ਮਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਪੁਗਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਵੇ। ਦਗਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 600 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸੱਚਾ ਵਣਜ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰਵਾਕ ਪਰ, ਤੋ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਘਰ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਦਾਮ ਕਾ, ਲੀਜੈ ਆਪਣੋ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਦਮੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ 600 ਰੁਪਈਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚਨ ਲੈ ਜਾ ਘਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦਮੜਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਦਮੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਚੌਪਈ ਬਨਿਆ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ ਹੋ ਹਰ ਖਾਵਤ। ਆਪੋ ਬਣੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ ਕੀ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੋਏ ਪਾਵਤ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਣੀਆਂ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਵਤ ਨਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਹੋ ਦਰਬ ਲੀਜੇ ਨਿਜ ਪਾਈ। ਉਹ ਰੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਸੁਨ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਲਚਾਇਓ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਨਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ 600 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਰਹਿ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਾ ਮੇਰਾ ਗੋਲਾ ਲਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, 600 ਰੁਪਈਆ ਬਸ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਜੈ ਕਹਤੇ ਤਨ ਜਿਉ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਟ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਵੇਚਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਦਨ ਵਿਭੂਖਨ ਤਰਨੀ ਬਾਲਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਸਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਰਵੀ ਸਗਰੇ ਧਰ ਤਤਕਾਲਾ। ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਨਿਓ ਖਟ ਸੈ ਦਰਬ ਬਟੋਰ। 600 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਜੋਰ। ਆ ਕੇ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਵੇ ਸਿੱਖਾ, ਆ ਲੈ 600 ਰੁਪਈਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਲੈ। ਪੰਜ ਰਜਤ ਪਣ ਦਏ ਸਵਾਏ। 5 ਰੁਪਈਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ 600 ਤੇਰਾ ਲੱਗਾ, 5 ਰੁਪਈਏ ਹੋਰ ਲੈ ਆਪਣੇ। ਧਨ ਕੋ ਵਿਆਜ ਲਿਓ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਵਿਆਜ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਇਹ 5 ਰੁਪਈਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ 600 ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਲੈ ਆ ਲਾ, ਉੱਤੋਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈ ਵਿਆਜ ਦੇ। ਬਨੀਆਂ ਲੈ ਤਨ ਮਨ ਅਰਖਾਇਓ। ਬਣੀਆਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਨੈ ਜਾਣਤ ਜੜ ਸਕਲ ਗਵਾਇਓ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰਿਓ ਔਰ ਜਾਣੈ। ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਚਤਰ ਪਛਾਨੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਬਚਨ ਮੂਰਖ ਲੈ ਲਇਓ। ਮੂਰਖ ਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸਭ ਕਿਛ ਵੇਚ ਦਰਬ ਮੋਏ ਦਇਓ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਇਓ ਹੁਤੋ ਜਿਉ ਪੂਰਬ ਮੇਰੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਨ ਨਬੇਰੋ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਜੀਤ ਲਈ ਸਭ ਬਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਈ। ਹਰਗੋਪਾਲ ਸੋਚੀ ਜਾਏ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਸੱਜਣਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਸ ਬਸਿਓ ਔਰ ਹੋਏ ਰਾਜ਼ੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਪੰਥ ਪਦਾਰਾ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਲਾ ਲੈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਹਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਉਜੈਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਆ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕੱਚ ਪਿੱਛ, ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਹੀਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਕਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੱਧ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮੱਧ ਹੈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਦਾ ਮੱਧ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਕ। ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਵਣਿਆਰ। ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਕੋਈ ਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ
ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।